श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र दीक्षा नहीं बहुत गुड़ा जिनिस आम जापर विशेषकर शास्त्र जो मैंने दीक्षा नहीं ना से भगवान को निज इच्छा अनुसार पूजा कर जो मैंने दीक्षा नहीं ना से भगवान को निज इच्छा अनुसार पूजा कर बतई ना विधि विधान नियम नीति पुराण शास्त्र ज्ञान ना कई गोटे पूजा कला देखा शिखा पूजा कर सिस्टम रे ही पूजा प्राय दुनिया रे जगत रे समस्त पाई किंतु जो सनातन धर्म रे आम जो कॉन्सेप्ट अच्छी जो वेद वेदांत शास्त्र पुराण उपनिषद ये जो सब रही या श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र एत सहज भाव में प्रत्येक जिन आमको देदेले आम से जिन गुड़ाक विश्लेषण करूना बुझुना बही आम पढ़ुना तेणु जापारूना गोटे खाली उदाहरण दे मोर वक्तव्य शेष करी आज ये जो आम देव सन्तान माँ गर्भ को आसे कि आम जो समस्ते को माँ मानकर गर्भरे देवता माने भी जन्म नियंती एवं राक्षस माने भी जन्म नियंती माने माँ गर्भ को ये संतानटा आसिला केमिति माँ होची निर्माणकर्ता माने से निर्माण करे काहाको निर्माण करे जे जहाको से गर्भरे धरे से पिलाटा भल हबो ना बदमाश हबो ना चोर हबो ना डकायत हबो ना पंडित हबो ना से दीर्घायु हबो ना अल्पायु हबो ये सबू निज हाथ में थाए मार तेणु ताको निर्माणकर्ता कहा जाए जेमिति मूर्तिकार ता मूर्तिटा को तैयारी करे सेई भलिया से मार दायित्व माने तार चाली चलन आचार व्यवहार द्वारा गोटे भल संतान से देव संतान जन्म करे तापई जो शिशिका को विधान देइछन्ति जे गर्भरे माँ भल संतानटा आसीबो केमिति खाली माँ भल हेले हेबोनी पुओ भी भल हवा दरकार जेमिति मुंजीटा होची बापा ताको आमे पथर उपरे लगेई देबा आ किछि गुड़ी माटी रे लगेइबा किछि पंक माटी रे लगेइबा ताले सी मुंजीटा सबुठार उर्वर भल को जगह रहबो जोटी पंक माटी थिबो तेणु मुंजीटा जोठी लगेले भी हुए ना जदि माँ और बापांकर उभयंतर चाली चलन आचार व्यवहार खाद्य पेय चिंतन कर्म सेवा जत्न युवाक जिते सब रही ठीक हवा दरकार ताहले ता गर्भ को गोटे भल संतानटा आसीबो बापा भल हेले भी भल संतान आसीबो नहीं माँ भल हेले भी आसीबो नहीं उभय जाक भल हवा दरकार ताहले जाई गोटे देव संतान माँ गर्भ को आसे आ तापर तार लालन पालन हुए खाली गछटा तो लगेई देले हुए नहीं गछटा लगे सारा पर पानी ढालिया हुए माने जन्म हो सारा सी जो भाग्य नहीं जन्म ग्रहण करे से भाग्य जदि आम से गछटे आम पानी देवा नहीं से गछटा तो मरीज भल गछ जन्म हेले भी भल गछ लगेला भी पानी देवाई पड़े सार देवाई पड़े माने पोषण देवाई पड़े तेणु माँ गर्भरे भल संतानटा आसी थाई पारे जन्म भी भल संतान हो पारे तापर भी पानी देवाई पड़े माने गछटा बड़ हम ताने मार बापांकर दुईटा चालीचलन केमती हवा दरकार आम जो बह हुए से कहुए रावणस्य मंडोदरी रामस्य सीता कहुए माने मंडोदरी जड़े सती नारी थे सीता जड़े सती नारी थे तो यही भितर गोटे उदाहरण देवी केमी भल संतान आसे ये जना पड़े कि पिता जड़े भल हवा दरकार ताले गोटे भल पुत्र हम माँ गोटे भल हवा दरकार ताने गोटे भल झी हम तो दिने कौन है से भाया बसता रामचंद्र जो युद्ध सरी था रावण को मारी मारी सारा से समय कौन अच्छी मंदोदरी सी भावुं जे मो स्वामी तो त्रिभुवन जय करते पाखे बहुत शक्ति छड़ा आहार भी एति शक्ति ना 9टा ग्रह को निज पाद तले जांकिना रखते नवग्रह को से जिते जहाँ कहते ग्रह मान को से भाया ही कम करुले वरुण को कलर धरी आणिक निज पाद तले रखते माने एते शक्तिशाली सी से समय से भाया जड़े बड़ राजा को किए हरैला यहीटा मंदोदरी से जानापी चाहिए सी तो शुणी जे गोटे बणरे बोलुवा बकल पिंधुवा फलफूल खाऊवा धनु धरी ये साधारण बनवासी जन मो स्वामी को मारिदेला मुझे देखापी जिते आसुच्च पथर पर स्वयं प्रभु रामचंद्र बसी भोग होकर कांदुता जिते बहुत जोरसोर कांदुता रामचंद्र से तार कारण है जे एते सैन्य सामंत को निज हाथ में मारी केते अनाथ करते विधवा करते कि मनीष को मारी तार ठिकाना नहीं यही दुख में रामचंद्र बसिकिना गोटे शिला से कांदुता जिते मंदोदरी आसुच्च छाईटा जो राम को पाद को स्पर्श करने भाया होता है राम चमकी पड़िकिना उठिकिना दूर को पलैगला देखिले से जो गोटे नारीर छाई आड़ को माड़ी आसुचे मंदोदरी प्रणाम कले प्रणाम करी कहले जे मु रावणकर स्त्री से रामचंद्र कहले तुम कहीं आस मो पास कौन दरकार बोले मुझे देखापी आपन को आस कौन देखापी आस जे मो भाया स्वामी एति वीर पुरुष ताको कहीं त्रिभुवन में जय कर भगवान माने पंडित भाव में डाकुले पूजा करने से भाया लोक किए मारी
मो स्वामी को किए मारी मुझे देखा आसती प्रभु रामचंद्र पचार कौन देख मत से कहले जे मुझे जितेबाला आसिली मो छुआ माने छाईटा को भी आप स्पर्श करने नाराज आपण एते भल पति एते प्रतिव्रता प्रति आपण माने स्त्री माने एते माने भल स्वामी जे आपन नारीर छाई माडिबा पई नाराज किंतु मो स्वामी बଳରେ बकଳ पिंधुवा गोटे नारी को हरण कर आनी तार असत वन में रखिथिला तारे मो स्वामी होची दुश्चरित्र तारे एइथिरु मु जानिली जे धर्म पथरे जो माने थांती सत पथरे जो माने थांती तार भी जय हुए एटा से अनुभव कले निजे ताने स्वामी केमिति हेबा दरकार तार चरित्र चलन चिंतन जेमिति हेबो ता पुत्र माने सेमिति हेबे ता भितर जदि किछि माने फांको थाए ताने ता पुत्र माने भी सेबळे फांको सृष्टि हेबे आ मार कर्तव्य कौन जते गर्भ धारण करे तार चाली चलन ए बार व्रत उषा भल पाइबा सेवा करिबा ए दान करिबा ए मनोवृत्ति आसीबा दरकार आ कोन हेबा दरकार पुथी पुराण शास्त्र पढ़िबा दरकार ए जे मां ए भाव रे लिप्त थाए जते गर्भ को संतानटा आसे ए कर्म रे जते लिप्त थाए सेते ता गर्भ को से संतानटा देवता भरिया हुए दीर्घायु हुए ए सेवा जत्न रे ता संतान माने दीर्घायु होंती तो ये जो कॉन्सेप्ट गुड़ाक आमको किए बतेब ओनली श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र सहज भाव में बतईले एगुड़ाक सब जिनस शास्त्र रे अछि या जब विस्तारित भाव में आलोचना करा जाए गुटे गुटे कर बहुत लंबा विषय अच्छी माँ गर्भ को देव संतान केमिति आसिबे ताने माँ होछि निर्माणकर्ता जेमती मूर्तिकार मूर्तिटा को तैयार करे ता हाथ रे तार पावर अछि जे से केते सुंदर मूर्ति तैयारी करि पारे मार भी से पावरटा अछि गुटे छुआ को केते सुंदर तैयारी करि पारे तेणु तो माँ हूँ निर्माण करता गोटे सन्तान जहाँ भी हो ये जो मैंने उपस्थित अच्छा समस्ते ये ठाकुर आइडियोलोजी को पढ़ु जानतु अन्य लोक को कहतु जहाँ ठाकुर कहते सब वेदर जिनस कहते शास्त्र जिनस कहते जिते बड़े अन्य लोक मैंने जानवे बहुत लेट हो तेणु आम आगे जानवर गोटे सौभाग्य पाइचे आम जाना आ जानिले जाइए अन्न कहानी को कहीपर सी भी तद्रुप हेले ता गर्भ को देव सन्तान मैंने सब आसवे जहाँ भी हो जो मैंने उपस्थित अच्छा अनुपस्थित गोटे झील बहित हो स्वामी घर अच्छे दीक्षित झील बापा घर रही 12 वर्ष दीक्षा ग्रहण कर साधना कर से निजे गोटे भल माने माटी हबार से सुजोग पाई से भाग्य पाई सी तार कर्मजोग पाई तेणु सेमती तो समस्त को दीक्षित पिला मिलती ना तार भाग्य जहाँ थे पाई से पिला को पाई 26 वर्ष पिला सहित बह हो पिला से सत्संगी नुहे कौन करा तेणु प्रत्येक माने बहुमाटर कर्तव्य होमती समस्त केमती ये जो ठाकुर प्रोग्रेस समस्त टाणी भी केमती निर्भर कै आम सीना कौचु जाऊँ जे किए आसुना कि नहीं झील जे बहुत ये गला से कहीं मानुना कथा कि ना किंतु से माटीर निष्ठा थवा दरकार से माटी निष्ठा थे सब चिंता करुले सब चिंता करते कहते हे कि प्रभु मो स्वामी के दीक्षित हो किंतु स्वामी दीक्षित होगा नाराज तार बहुत कथा रही मुझे कौन दिन आसी दिन कौन समय ठाकुर को पूजा कर स्वामी पछाड़ स्वामी माने से जानी ना स्वामी पछाड़ से पूजा कर प्रभु कौन प्रभु मैं अति कातर भाव आखिर पानी झरी जाऊँगी प्रभु मो स्वामी के दीक्षा नियंते यही कथा जो स्वामी शुणी मोर चमक भाव आसे जहाँ सी आज प्रभु को नवेदन कर जो निवेदन मन तार के कष्ट हो आज दीक्षा नहीं तो से तो कौन जे शुणी पाला स्वामी शुणिले कौन मुझे दीक्षा नेबी किंतु मुझे जो आयुष खाऊे खावाटा को छाड़ी देखो यहाँ अच्छी आम बही भी लेखा अच्छी आलोचना हुए जहाँ भी आप जी सत्संग दीक्षा देवाई जी केवे कहे ना ये खावा कथा के कहे अच्छी जगह जे हाँ तुम सबकि खाई पार आगुरी जब से कथा कहीदेवा दीक्षाटा तेणु ये जो कहले हाँ से कहले सब तुम खेल असुविधा किसी ना असुविधा यही सतर मुझे दीक्षाटा नेबी जाओ से दीक्षा भी जाओ नेला दीक्षा तो नहीं गले नेला स्त्री सब कहीं कहू स्त्री जदि भावटा ठीक थी भक्ति ठीक थी निष्ठा ठीक थी आपे आप स्वामी को से आनीपर सारे कहीं से कहुई प्रत्येक माँ निष्ठार सहित प्रभु नाम करी कहीं घर लक्ष्मी राशि माँ
সে যেমিতি পরিচালিত করিব অন্য সেমিতি হেবে। তেমন মানে কুହାଯାଇଛି ସେ ମାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବିଧାନକୁ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ସେ ପାଳନ କରେ। ସେ ଯୋଜନ ଯାହା ସବୁକିଛି କରେ। ନାମ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରେ ସେ ନାମକୁ ରୋଷେଇ କରେ। ଭାତଟା ଅନ୍ନ ରୋଷେଇ କରେ ଅନ୍ନଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଛି ନାହିଁ। ସାରା ପ୍ରତି ଅନ୍ନଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ନାହିଁ। ଯେଭଳିଆ ଯିଏ ଯେଭଳିଆ ଅନ୍ନଟା ରୋଷେଇ କରୁଥିବ ସେଟା ଖାଇବା ସେଇଭଳିଆ ହେବ। ତ ମାଟି ସେଭଳିଆ ଅନ୍ନଟା ରୋଷେଇ କରେ ସବୁକିଛି ତରକାରୀ ତ ସବୁକିଛି ଅଛି ନାମ ନେଇକରି ସେ ରୋଷେଇ କରେ। ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସବୁ କରେ। ଏମିତି କରୁ 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 କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ହେଇଛି ଦିନ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ତା ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆଇଁଷ ମାଂସ ତା ସ୍ୱାମୀ ପରଶୁଛି ନା ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବି କାହିଁକି ମୋତେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କିପରି ମୋର କ'ଣ ମନେ ହେଉଛି ମୋତେ ଆଇଁଷ ଖାଇ ନାହିଁ କାହିଁକି ଖାଅ ତୁମେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ଏମିତି ଦୁଇ ତିନିଥର ଆସିଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ତ କ'ଣ କି ସେ ମାଂସ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଯେହେତୁ ତା କିଏ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ସେ ମାଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କାହାକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ ବୋଲି ନିଷ୍ଠା ଥିଲେ ବୋଲି ନିଷ୍ଠା କଲେ ଖାଲି ଅକ୍ଷର ମାନେ ମୁହଁରେ ନିଷ୍ଠା କଲେ ହେବନି ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେବା ଦରକାର। ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସେ ମାନେ ମାନେ ଠାକୁର ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ଆସିବ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆସିଲା ଯାହା ହଉ ସେ ତାଙ୍କ ସାଧନାର ଫଳ ସେ ତ ମାଟି ପାଇବ ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବାର ସାରା କ'ଣ ହେଲେ ସବୁ ମାନେ ସ୍ୱସ୍ଥରେ ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲେ। ଏହା ହେଇଛି ଏହା ହେଲା ପରେ ଏ 26 ବର୍ଷ କଥା ଛାଡ଼ିବା ଏମିତି ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଛି 52 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବାକୁ ଆସିଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଅଛି ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ନାହିଁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୁଷ ଅଛି। ମା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଆରେ ସନ୍ତାନ ମା ହେଲେ ବାପା ହେଲେ ସବୁ ହେଲେ ଏଇ 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚାଲିଯିବେ ମୁଁ ତାର କ'ଣ କରିବି ସେଇ ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣେ ଗଲେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଗଲେ ଠାକୁର ନିବେଦନ କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜ୍ୟୋତିଷ ବଳାନ କରି କହିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ଆରେ ତୁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ତୋ ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛୁ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସଟା କାହା ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରେ ନା ଆମର ଠାକୁର ଉପରେ ଆଉ ତା ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଧରିଛ କିଛି ହେବନି କାହିଁକି ମାନେ ଅଛି ନା ଯଶ କେତେ ବୃହସ୍ପତି କି କରବତୀ ଗ୍ରହ ସର୍ବେ ସବୁ ଗ୍ରହର ମାନେ ଦେବତାର ଗୁରୁ ହେଲେ କିଏ ବୃହସ୍ପତି। ଆରେ ଦେବତାର ଗୁରୁକୁ ତୁମେ ଧରିଛ ବୃହସ୍ପତି ଧରିଛ ତାହେଲେ କ'ଣ ତାହେଲେ ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ତୁମେ ବିଧାନ ପାଳନ କରୁଛ କ'ଣ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବେ କିଏ ନେଇଯିବ ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ନେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଧରିଛ ତୁମେ କିଏ ନେଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କରି ଆସ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଏଭଳିଆ କର୍ମ ଚାଲିଥାଉ କର୍ମ ଠିକ୍ ଚାଲିଥାଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତା ମା ପିଲା ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସର ସବୁ କିଛି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର ଆମେ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦୋଦ ପାଞ୍ଚ ହେବା କି ଜାଣି କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ତ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା କି ଆମେ ନିଷ୍ଠା ହେଇପାରିଲେ କି ନିଷ୍ଠା ନେଇ ତ ଯେତେ ଯାହା ହେଉ ଏଭଳିଆ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଯାହା ହଉ ସେ ମାଟି ମନେ ଗୋଟେ ସାହସ ଆସିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ସେ 88 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେନି ଶୁଣୁଥିଲି 88 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେନି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଧାରେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାହାକୁ ଆମେ ଧରିଛୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱ ହୋଇପାରେ ଏହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ନାହାନ୍ତି ପରା ଏ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହି ପଢ଼ିବେ ଜାଣି ଶୁଣିବେ ବିଜ୍ଞ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୋର ଏଇସବୁ ଶୁଣି ଆଲୋଚନା କରି ମୋର ଗୋଟେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା ବୁଝିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ବିଶ୍ୱାସଟା ଥରେ ପାଚିଗଲେ ଆଉ ସାରା ଏପଟ ସେପଟ ଧରି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସଟା ପାଚିବା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ଆଜି କେତେ ଆମର ଭାଗ୍ୟବାନ କେତେ ଆଜି କେତେ କର୍ମ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଭଜନରେ କି ପୂର୍ବ କେତେ କର୍ମ ଫଳ ଯେ ଆମେ ଆଜି ପାଇଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧରିବା ପାଇଁ ତ ତାକୁ ଧରିଛୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଏଇଭଳିଆ ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ସମୟ କେତେ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ କହୁଛି ଏମିତି ଜଣେ ଆଉ କୁହାଯାଇଛି ଜଣେ ମାଟି ଯେମିତି ଠାକୁର ଥିଲା ସହରେ ଯାଇକି ମାଟି କାନ୍ଦୁଛି ମାଟି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛି ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା କିଛି ସବୁ ନାହିଁ ଠାକୁର ବି ଆସିଲେ ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାଟି କିଛି ଠାକୁର ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଠାକୁର ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଠାକୁର କାନ୍ଦୁଛି ସେ ମାଟି କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ କେଶଦା ଅଛନ୍ତି ସେ କେଶଦା ଅଛନ୍ତି ସେ ଆରେ ଠାକୁର ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି ପଚାରିଲାନି ଠାକୁର ମାଟି କାନ୍ଦୁଛି ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଦେଖିଲା ଠାକୁର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମାର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମାର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଠାକୁର ଆପଣ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନା ମା ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ଆରେ তোমার কান্দ তোমার যে দুঃখ সেই দুঃখটা মোর বেশি দুঃখ এই যদি কান্দ
আসতে ହେଇଛି ସେଇ ସମୟରେ କେଷ୍ଟଦା କହୁଛନ୍ତି ମାଟିର କେଷ୍ଟଦା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦା ଯେ ମାନେ ଅଳ୍ପାରେ କେମିତି ହଉ ଅଳ୍ପାରେ କେମିତି ହଉ କେଷ୍ଟଦା ମାନେ ଠାକୁର ବୁଝେଇବା ଆଗରୁ ହିଁ ସେ ମାଟି ତାକୁ କାନ୍ଦୁଛି କ'ଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ମା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ନୀରବ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିଛି ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି କେଷ୍ଟଦା ମା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ଭଲ ଆତ୍ମା ଏ ତ ବହୁତ ସେଇପାରା ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ସବୁ ଅଛି। ଏ ବିଧାନଟା ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ଆମେ ସେଇ ପଥରେ ଚାଲିଛୁ। ଯିଏ ଜାଣିନି ସେଟା ସଂସ୍କାର ହେଇପାରେନି ସେ କ'ଣ କରିବ। ଏ ଯେମିତି କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିଏ ଧରି ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ମାନେ ଏଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା କରି ଚାଲିଛି ସ୍ୱାଭାବିକରେ ହଁ ପୂଜା ଠାକୁର କହିଲେ ଆମେ ଯେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ନ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ସେମାନେ ଯେଭଳିଆ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଟା ଚଳୁଛୁ ଆମର ଉନ୍ନତି ଚଳୁଛୁ। ଠାକୁର ସେଟା କହିଲେ ନା ସତ୍ସଙ୍ଗୀର ପିଲା ବି ସଂସ୍କାର ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ମାନୁଛନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ କରୁଥିଲା ମାନେ ଠାକୁର କହିଲେ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଠିକ୍ ହେବ। କାହିଁକି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ତାଙ୍କ ଥିଲା ସେ ଶକ୍ତିଟା ଥିଲା ସେଇ ଶକ୍ତି ଧର୍ମ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇ କାମରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଠାକୁରକୁ ଧରିଛୁ ଆମେ ସେଠି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ ଆମର ଚାଲିଥିବ ସେଠି ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥିବ। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଠାକୁର କହିଲେ କି ଅଳ୍ପାଇ କଥା କହିଲେ ଦେଖ ମା ଆଜି ମା ହେଲା ମାର ଭାବଟା ଉନ୍ନତ ଥିବା ଦରକାର। ଦୁଇ ଭାଇ କହିଲେ ମାର ଭାବଟା ଉନ୍ନତ ଥିବା ଦରକାର। ମାର ଯେଭଳିଆ ମନ ଯେଭଳିଆ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ ନିଷ୍ଠା ସ୍ୱାମୀରୁ ସେଭଳିଆ ଥିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାମୀ ଭଳି ସେଟା ନିଷ୍ଠାବାନ ଥିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ବିବାହଟା ଠିକ୍ ଯେତେ ହେଲେ ବି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସନ୍ତାନଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯଦି ମା ଚିନ୍ତାଟା ଅଲଗା ଥିବ ବାପ ଚିନ୍ତା ଅଲଗା ଥିବ ଯେତେ ଭଲ ପାଉ ସେ ମଧ୍ୟ ମନ ତାଙ୍କର ବୁଝନ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ବି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ କହିପାରିବ ନାହିଁ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ କାନ୍ଦି ପାରିବ ବହୁତ କଥା ତାର ଦେଇଛି ସେଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ବହୁତ କଥା ଦେଇଛି ତା ମନେ ହିଁ ପଡ଼ୁନି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ତା ସେଇଭଳିଆ ଭିତରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେଇ ଭାବ ନେଇ କରି ଯଦି ସେ ସନ୍ତାନଟି ଆସିବ ସେ ସନ୍ତାନ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ'ଣ ହେବ ବଡ଼ ପାଇବ ଗୋଟେ ସେଟା ହେବ ଅବସାନ ଉପାୟ। ତେଣୁ ସେ କଥା ତେଣୁ ସେଇ ଯଦି ଆମର ଭାବଟା ଆମ ଠିକ୍ ଥିବ ଉନ୍ନତ ଭାବ ଆମ ପବିତ୍ରତା ମନୋଭାବ ଥିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସବୁ କିଛିଟା ସୁନ୍ଦର ସଜ୍ଜିତ ଥିବ ସେଇ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆସିବ କାହିଁକି ଭଲ ଆତ୍ମା ସବୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆତ୍ମା ସବୁ ଭୁଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ମା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଦେବ ସନ୍ତାନ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଚାଲାକ ଚତୁର ଉପାୟ ନାହିଁ ଯେ ଜନ ହରି ଭୋଜ ସେ ବଡ଼ ଚତୁର ଯେ ଜନ ହରି ଭୋଜ ସେ ବଡ଼ ଚତୁର ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛିଟା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସହିତ ଠିକ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କାହିଁକି ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଟିକେ ସନ୍ତାନ ପାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଚାଲୁଛି କି ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନକୁ ଦେବ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ ତ ନ ଆସନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ସେ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥିଲେ ଯାଇ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆମକୁ ହେଳା କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେଟା ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଟା ହିଁ ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ତେଣୁ ଏ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଆମେ ଆସିଛୁ ଯେଉଁ ପାଇଛୁ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ତାଙ୍କ ସେବା ଚାଲିଥାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ବି କୁହାଯାଏ ବଦି ଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ଯେମିତି ମାନେ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଣାମ ଯେଉଁ କରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। କାହିଁକି ଆମେ ଯେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ର ପିତାମାତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଣାମ ନ କରିବା ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବା। ଆମେ ହେଲେ ପରମ ପିତା এই পরম পিতা পরম পিতা আমি পাইଛୁ মানে কেতে ভাগ্যবান। ତେଣୁ ଆଉ ବେଶୀ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଗୋଟେ ଦିନ ଯେଉଁଟାକି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦିନ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଏକ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ସେ ପବିତ୍ର ଜିନିଷକୁ ସେ ସମୟରେ ଶୈତାନ ପଠାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଦିନଟାକୁ ମନେ କରି ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଛି କହିଲେ ଦିନକୁ ଆଗରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଇଯାଉ ଯେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯିବା। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଦିନ ଗୁଣରକ୍ଷା କରୁଥିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଯାଏ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ସୁସନ୍ତାନ କଥା ଦେବ ସନ୍ତାନ କଥା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯଦି ସେହିଭଳି ଭାବ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ଠିକଟା। ଆମେ ଦେଖିଛେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଛାତରେ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଯାଏ
କିନ୍ତୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟା ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶସ୍ତ ଜାଗା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ଭଳିଆ ପରିବେଶ ଦରକାର ଯେଉଁଠାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲେ। ଦେବସନ୍ତାନ ମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ହିଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ସବୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସି ବାସ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଭାବ ଭକ୍ତି ହେଇ ତା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରେ, ନିକଷା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବିଷୟଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାବଣ ଭଳିଆ ଉଗ୍ରପ୍ରକୃତିର ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଭୀଷଣ ଭଳିଆ ଦେବସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଠାରେ ଯେମନ ରତି ସନ୍ତାନ ପାଏ ତେମନ ମତି। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ଭାବ ଭକ୍ତି ଥାଏ ତାହେଲେ ଦେବ ସନ୍ତାନ ଆସିବ, ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏହା ବହୁତ ଭାବରେ ନବୀନ କହିଛି ଏବଂ ମୋର କର୍ମୀ ନରେଶ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କଥା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମ ଦୁଇଟି ସଂଘ ଅଛି, ଗୋଟେ କୁସଂଘ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। କୁସଂଘରେ ଆମେ ଯଦି ବସବାସ ଯଦି ଆମେ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଉ। ନଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଏବଂ ପତନ ଦିଗରେ ଆମ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଗତି କରିଥାଏ। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆୟୁ ପରମାୟୁ ବୃଦ୍ଧି ନୂତ ହୁଏ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଥା ଟିକେ କହିଲେ ଯାହା ମୁଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମସ୍ତେ ଯାହା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ କଥା ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମରେ ଗ୍ଲାନି ଦେଖାଯାଏ, ଅଧର୍ମ ବ୍ୟାପେ। ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାନେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଏ ଧରାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସମାଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଜନ କରୁଛେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଜଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ 1 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଏଠି ଯଦି ଆମେ 40 ଜଣ ଆମେ ଥିବୁ, 1 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ ହେଲେ କେତେ ସମୟ ହେଲା? 40 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ତ 40 ମିନିଟ୍ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ 40 ଜଣ ଯେ ଆମେ 40 ମିନିଟ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲୁ ଯେ ଏଇ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଲୁ, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଆମର ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁ ଆମେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାଟାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆଉ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ସବୁ ରହିଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୃଢ଼ ରହସ୍ୟ ସବୁ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଭିତରେ ସେ ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ନବୀନ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ଆଜି ଆମର ଯେ ପୂଜାର ପଦ୍ଧତିଟା ଆମେ ଯାଉଛେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛେ, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଯାଉଛେ। ସେଠି ଯେଉଁଠି ଗଲେ ବି ଆମେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ନେଇ ଆସିଲେ, କେଉଁଠି କ'ଣ ନେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆଣିକରି ଆମେ మన ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସଜେଇକିରି ଫୁଲ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ପୂଜା ହେଇଗଲା ଏଭଳିଆ ଭାବୁ। ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ସେ ଫଟୋଟା ଆଣିବୁ, କାହିଁକି ସେ ଫଟୋରେ ପୂଜା କରିବୁ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଗୁଣବଳୀ ଅଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚାଲିବା, ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ। ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ପୂଜା କରିଦେଲୁ, ଆଣିକି ରଖିଦେଲୁ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ତୁଳସୀ ସବୁ ଗଦା କରିକି ଆମେ ଫଟୋଟାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଦେବୁ। ଏବଂ ସେ ଭିତରେ କିଛି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଧିବିଧାନ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆବାହନ କରେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଯେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି
ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଅଭାବ ଅଛି। କେଉଁ ଜିନିଷଟା କରିବା ଦରକାର, କେଉଁଟା ନ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଆମର ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦେଇଗଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବହିପତ୍ର ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆମେମାନେ ଶୁଣା କଥାରେ ପଢ଼ିକି ଆମମାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିବି ଏଇ କଥାଟା ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ମୋତେ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ କୁହ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ। এইଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଯେତିକି ଶୁଣିଲେ ଯେତିକି କଲେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣକୁ ତାକୁ କହିବା ଯେ ଆଉ ଜଣକୁ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କହିଥିବି ସେଇଟା ଆଉ ଜଣକୁ କହିବା ପାଇଁ, ସେ ତାକୁ କହିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ସେ ତାର ବୁଝିବା ଅଲଗା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 3-4 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟାକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେ କଥାଟା ଯେ ଅଲଗା ରୂପ ନେଇଯାଇଥିବ, ତାର କଥାର କୌଣସି ଜାଷ୍ଟିଫାଇ ନଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ଯେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଯେ କଥା ହେଇ ଉଠିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଶୁଣା କଥାରେ ହିଁ ବେଶୀ ଯେ ନିବେଶ କରିଦେବ, ଏଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ, ଏଇଟା ହେବ, ଏଇଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମର କଥାର ବିଚିତ୍ର ଯେ ଭାବ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ସିଧାସଳଖ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବହି ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି ଯେ ବା ଯେକୌଣସି ବହି ଥାଉ, ଧର୍ମ ଉପରେ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଉଦ୍ବୋଧ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେମାନେ ଆଜିକାଲି ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଯେ ଟୋଟାଲି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଉର୍ଜନା ବହିଟେ ବି କାହାକୁ ଦେଉଛେ, ସେ ଉର୍ଜନା ବହି ଖାଲି ଆମର ମୁହଁ ଦେଖିକରି ଜବରଦସ୍ତି 10ଟା ଟଙ୍କା ତ ଏମିତି ତ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବି 5-10 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଇଦେଉଛେ, ସେଇ ଭାବରେ ଦେଇଦିଏ ଆମେ ବହିଟା ରଖେଇଦେଉଛେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ବିଷୟ ସେଇ ଯେଉଁ ବହିଟା କ'ଣ ଅଛି ତାର ଯଦି ପଚରାଯିବ ଯେ ସେ ବହିରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲ, କେହି ଗୋଟେ ବି କହିପାରିବେନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ଯେ ଗତ ମାସର ବହିଟା ଏବେ ବି ପଢ଼ି ସାରିନଥିବେ। ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଭିତରେ ସେ ଏତେ ସାରାଂଶ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଇଂଲିଶ ଲାଇଗେଟ୍ ହେଉ ବା ସ୍ୱସ୍ତି ସେବକ ବହି ହେଉ ବା ଆସାମିଆ ବହି ହେଉ, ଉର୍ଜନା ହେଉ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଏକୁ ନେଇକରି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କହୁଛେ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର କଥା ଆମେ ଏଠି ସେଠି ଖୋଜି ବୁଲୁଛେ, ତାର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେଇ ବହି ଭିତରେ ଅଛି। ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ପଢ଼ିବା, ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଡେଲି ଆମେ ପଢ଼ିକି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେଟା ମାନେ କଦର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଯେ ବୁଝେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଛି ଯେ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଏଇଆ, ତ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ସେଟାକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଆଶ୍ରମରେ ଯେ ଏଇଟାର ମାନେଟା ଯେ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଅଛି, ହକି ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଚାଲି ମରିବା ଭଲ। କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୁଝନ୍ତୁ, ବୁଝିବେ? କେହି ବୁଝେଇ ପାରିବେ? ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଲିଙ୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବା ତାକୁ ସେ ବର୍ଦ୍ଦା ଥିଲାବେଳେ ସେ ସେଟାକୁ ଏନାଲାଇସିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଏନାଲାଇସିସ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି, ଦେଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷର କେଉଁ ଉପଲକ୍ଷେ କୁହାହେଇଛି, କାହିଁକି କୁହାହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଇଛି, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ତର୍ଜମା କରିକି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିବାନି। ଧର ମୁଁ ଜଣେ ଦାଦା, ମୁଁ ଋତିକ ଜଣେ, ମୋତେ ଜଣେ ପଚାରିଦେଲେ, ମୁଁ ଜାଣୁଥାଏ ନ ଜାଣୁଥାଏ ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଥିବ ବା ଇଏ ଥିବ, ମୋତେ ପଚାରିଦେଲେ ମୁଁ ତ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଓଲଟା ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ଯାହା ପାଖରେ ଆମେ ସେ କଥାଟା କହିଲୁ ସେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେଇ ଭୁଲଟା ହିଁ ସେ ତା ଭିତରେ ସଞ୍ଚାର ହେଇଥିବ। ତ ଆମେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭାଇ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପରେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେବି ବା ମୁଁ ଆଶ୍ରମରୁ କଥାଟା ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ବୁଝେଇବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖେଇକିରି ଆମେ ସେଇ ଯେ କଦର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଉପରେ ବହୁତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାମକୁ ଆମକୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡିପି ୱାର୍କ ଭିତରେ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି,
एसबू जिनसटा प्राक्टिकाली हेबा दरकार प्रत्येक लोक आज आम ये दीक्षा नेला बेले आम जे शपथ करुचे जे कौन गुरु भाई जदि विपद आपद पड़ी थो कौन गोटे ये हे तो फिजिकाली साहाय्य हो बा आर्थिक साहाय्य हो बा मानसिक साहाय्य हो से जेकोसी जिनस गोटे तो दे पार आम पाखे अर्थ ना अर्थ न बुद्धि तो अच्छी बुद्धि साहाय्य करदेवार अच्छी जदि अर्थ थाए तो आमर उपार्जन हिसाब से आम आमर जहाँ थो आम साहाय्य करूँ कि अन्य किसी जे किसी करें शारीरिक किसी प्रति जे कथा कही शारीरिक श्रमदान देकर तार कामटा हल्का कर दे पारे तो प्रत्येक भितर जो समाजकंद जे भाव जब आम समस्त प्रति जब भल पाइबा प्रेम प्रति भल पाइबा ये सब जब ठीक ठीक भाव में ताहले आम निश्चित भाव में आम भितर विश्व भातृत्व प्रतिष्ठा करार जे विशेष दिन लगे नहीं ठाकुर जोटा चाहिए ठाकुर जो स्वप्न देखी से साकार हो उठो ताहले जाकि आम जब प्रकृत में ठाकुर को भल पाई था निश्चित भाव में भल पाइबा को आम हृदय आम जब कर ठाकुर से कहले जे मुझे दिन खुशी हेबी जो दिन मोर कर्मी मैंने मोर जे भक्त मैंने जे दांड में चलीगला लोक देखिए कहते ये हूँ सत्संगी ये हूँ ठाकुर अनुकूल चंद्र शिष्य तेणु ये आइडेंटिफाई आमको हाँवाई पड़ो आम कौन करुचे न करुचे ये सब चिंता आम करवा दरकार ना जे आमको किए देखुची देखिले जाकि आम करूँ न कले ना ये सब चिंता कर आवश्यकता ना आम आमपाई करूँ आम ठाकुर दायरे आम करने पड़ो आमर निजर निजस्व जे डेभलपमेंट आम करूँ ठाकुर कथा को आमको करने पड़ो आम क्या करुचे से सब चिंता करार ना आम क्या देखापी ठाकुर को धरने तेणु आम कौन करुचे कौन न करुचे आम आत्मसमीक्षा निजे निजक ही करार अच्छे तेणु आज विशेष किसी कहूनी समय तो हो तेणु विशेष भाव में समस्त को नवेदन करे से प्रिय परम को धरवाई आम कथा को आम जीवन में जे बेसी बेसी जे केमी कर जहाँ कही ठीक ठीक भाव में आम जीवन में जीवन चलनी जदि फुटे पारिबा ताले आमे ठाकुर को भल पाउचे बोली जानिबा एतिके मोर वक्तव्य।